Good morning, student. Welcome to e-learning program. In last period, we have discussed paper first, in which topic number first mathematical logic. In this period, we have discussed next topic second, matrices. In the matrices, we have discussed the points. First point, elementary transformation. Second point, inverse of a matrix, in which there are 2 points. First point, elementary transformation method, and second, adjoint method. Third point, application of a matrices. In application of matrices, solution of a system of linear equations. There are 2 applications. First application, method of inversion, and second method of reduction. हा जो चॅप्टर आहे मॅट्रिसेस, यामध्ये जे 3 पॉइंट आपल्याला पाहिजे ते 3 पॉइंट, त्यामध्ये पहिला पॉइंट जो आहे elementary transformation. Elementary transformation of a matrix are 6 operations, 3 of which are due to row operations and 3 are due to column operations. आपले 6 operations आहेत, ते 6 कुठले आहेत तर 3 which are due to row operations and 3 are due to column operation. On first operation, interchange of any 2 rows or any 2 columns. आपण काय करू शकतो, एखादा मॅट्रिक्स जर दिलेला असेल तर त्या मॅट्रिक्सचे कुठलेही 2 रो काय करू शकतो, आपण इंटरचेंज करू शकतो, किंवा 2 कॉलम काय करू शकतो, इंटरचेंज करू शकतो. If the ith row or ith column and jth row or jth column of the matrix are interchanged, then we can denote this as interchange ith row and jth row, or also denoted as RIJ, किंवा कॉलमच्या भाषेमध्ये इंटरचेंज ith column and jth column or CIJ. हा दोन्ही साइडला जो एरो आहे तो काय इंडिकेट करतो, तर इंटरचेंज ith row and jth row. R means row, C means column. Second operation, multiplying each element of any row or column by a non-zero number. म्हणजेच काय, एखादा मॅट्रिक्स दिलेला असेल तर त्या मॅट्रिक्सच्या एखाद्या रो असेल, त्या रोच्या प्रत्येक एलिमेंटला आपण काय करू शकतो, नॉन झिरो नंबरने काय करू शकतो, मल्टिप्लाय करू शकतो. इफ द एलिमेंट्स ऑफ ith row or ith column are multiplied by a non-zero number key, then we denote this by multiplying key times ith row or key times ith column. किंवा हेच या फॉर्म मध्ये कसं लिहिता येईल पहा, एरो मध्ये एरो आहे म्हणजेच काय, इंटरचेंज ith row, change in ith row by multiplying ith row by k, or arrow means arrow म्हणजेच काय, चेंज, काय चेंज in ith row by ith column by multiplying ith column by key. Third operation, adding to the elements of any row or column the same multiplies of the corresponding element of other row or column. एखादा मॅट्रिक्स असेल, त्या मॅट्रिक्सचा एखादा एलिमेंट असेल, आपण थोडक्यात हे मॅट्रिक्स आहे, त्या मॅट्रिक्सची ऑर्डर आहे 3×3. म्हणजे सेकंड रोच्या प्रत्येक एलिमेंटला आपण एखाद्या नंबरने मल्टिप्लाय केलं, नॉन झिरो नंबरने मल्टिप्लाय केलं,
आणि ते जे इलेमेंट आहेत ते फर्स्ट रो मध्ये काय केले, ऍड केले. म्हणजे असे आपण ऑपरेशन घेऊ शकतो. म्हणजे इफ टू द एलिमेंट्स ऑफ द ith रो or ith column are added k times the corresponding elements of jth row or jth column, and it is denoted by change in ith row. काय चेंज आहे? चेंज इन ith row by ith row plus k times jth row किंवा or ith row plus k times jth row किंवा कॉलम मध्ये चेंज इन ith column by ith column plus k times jth column किंवा or मध्ये ci plus k times cj, ith column plus k times jth column. तर हे जे 3 ऑपरेशन्स आहेत, हे 3 ऑपरेशन ड्यू टू रो अँड 3 ऑपरेशन ड्यू टू कॉलम. तर हे 3 ऑपरेशन्स आणि 3 ऑपरेशन रोने 3 ऑपरेशन कॉलमने लक्षात ठेवा. तर यावरती जे एक्झाम्पल आहेत पाहूया आपण. मग एक्झरसाइज आहे पहा. एक्झरसाइज 2.1. Apply the given elementary transformation of each of the following matrices. हे मॅट्रिक्स दिलेलं आहे. काय ऑपरेशन घ्यायचं आहे? तर इंटरचेंज फर्स्ट रो आणि सेकंड रो. फर्स्ट रो आणि सेकंड रो काय करायचं? इंटरचेंज करायचं. तो जो दिलेला मॅट्रिक्स आहे तो ए मॅट्रिक्स इक्वॅलंट असणार, म्हणजे तुम्ही घेऊ शकता. त्यानंतर बी एक्झाम्पल आहे. मॅट्रिक्स आहे 2/3 चा मॅट्रिक्स आहे आणि काय ऑपरेशन घ्यायचंय? तर चेंज इन फर्स्ट रो बाय फर्स्ट रो मायनस सेकंड रो. फर्स्ट रो मध्ये काय चेंज करायचा आहे? जो चेंज करायचा आहे तो लक्षात ठेवा, तो सुरुवातीला घ्यायचा. चेंज इन फर्स्ट रो बाय फर्स्ट रो मायनस सेकंड रो. मग याच्यावर ऑपरेशन घेताना कशामध्ये चेंज करायचा आहे? तर फर्स्ट रो मध्ये चेंज करायचा आहे, म्हणून सेकंड रो जशाच तसा ठेवायचा. परंतु चेंज काय करायचा आहे? फर्स्ट रो मधून सेकंड रो सबस्ट्रॅक्ट करायचा, तो येईल फर्स्ट. तसंच कॉलमच्या भाषेमध्ये ए मॅट्रिक्स दिलेलं आहे. इंटरचेंज फर्स्ट कॉलम आणि सेकंड कॉलम दोन्ही इंटरचेंज करू शकता. तसंच इथे बी मॅट्रिक्स आहे. फर्स्ट रो आणि सेकंड रो काय करू शकतो? इंटरचेंज करू. आता हे दिलेले एक्झाम्पल दिलेले. व्हॉट डू यू ऑब्झर्व, हे तुम्ही घेतल्यानंतर काय त्यावरून काय ऑब्झर्व केलं त्यावरून लिहायचं. 2 मॅट्रिक्स मध्ये काय डिफरन्स आहे किंवा 2 मॅट्रिक्स इक्वल आहेत का, सगळं ऑब्झर्व करायचंय. त्यानंतर चौथं एक्झाम्पल आहे. ए मॅट्रिक्स दिलाय, ऑर्डर आहे 2/3 आणि सेकंड कॉलम जो आहे त्या सेकंड कॉलमच्या प्रत्येक इलेमेंटला कशाने मल्टिप्लाय करायचं? तर 2 ने मल्टिप्लाय करायचं. तो मॅट्रिक्स जो येईल तो इक्वॅलंट मॅट्रिक्स AC असणार. तसंच बी मॅट्रिक्स आहे 2/3 आहे. फर्स्ट रोच्या प्रत्येक इलेमेंटला -3 ने मल्टिप्लाय करायचं. म्हणजे पहिले 1 फर्स्ट रो जो आहे त्याला -3 ने मल्टिप्लाय करायचं. फाइंड द ॲडिशन ऑफ द 2 न्यू मॅट्रायसिस. आणि हे मल्टिप्लिकेशन घेतल्यानंतर जे मॅट्रिक्स मिळणार आहेत त्या मॅट्रिक्सची काय करायची? ॲडिशन घ्यायची. तुम्ही फाइंड करू शकता. त्यानंतर 5th नंबर आहे. ए मॅट्रिक्स आहे, ऑर्डर आहे 3/3 आणि आपल्याला ऑपरेशन घ्यायचंय. थर्ड रो जो आहे त्या थर्ड रोच्या प्रत्येक इलेमेंटला कशाने मल्टिप्लाय करायचं? तर 3 ने मल्टिप्लाय करायचं. अँड देन थर्ड कॉलम मध्ये असं चेंज करायचा आहे की काय चेंज करायचं आहे? मल्टिप्लाइंग सेकंड कॉलम बाय 2 अँड दिस ॲडिंग थर्ड कॉलम. म्हणजे थर्ड कॉलम मध्ये काय इंटरचेंज करायचंय? तर इथं असं ऑपरेशन तुम्ही म्हणू शकता. चेंज इन C3 बाय C3 प्लस 2 टाइम्स C2. थर्ड कॉलम मध्ये मला चेंज करायचं आहे. काय चेंज करायचं आहे? तर थर्ड कॉलम मध्ये काय ऍड करायचं?
2 टाइम्स C2 एलिमेंट ऍड करायचे, सेकंड कॉलमचे एलिमेंट ऍड करायचे. त्यानंतर 6 एक्झाम्पल आहे, सोडवा तुम्ही ते. म्हणजे असे तुम्ही ऑब्झर्व जे आहेत हे जे एक्झाम्पल आहेत तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. तर पुढचा जो महत्वाचा पॉइंट आहे इनव्हर्स ऑफ ए मॅट्रिक्स. तर डेफिनेशन पाहूया. इफ A is a square matrix of order m and if there exists another square matrix B of same order such that their multiplication A into B is equal to B into A is equal to identity matrix I येत असेल, where I is the identity matrix of order m, then कॅपिटल B जो आहे इथे कॅपिटल B पाहिजे. कॅपिटल B इज कॉल्ड इनव्हर्स ऑफ ए मॅट्रिक्स A and is denoted by A इनव्हर्स. A मॅट्रिक्स जर स्क्वेअर मॅट्रिक्स असेल, स्क्वेअर मॅट्रिक्सच आपण काय करू शकतो, इनव्हर्स फाइंड करू शकतो. A मॅट्रिक्स स्क्वेअर मॅट्रिक्स असेल, B स्क्वेअर मॅट्रिक्स असेल, सेम ऑर्डर असेल आणि त्यांचं जर मल्टिप्लिकेशन घेतलं आणि ते जर आयडेंटिटी मॅट्रिक्स I येत असेल तर B मॅट्रिक्सला म्हणायचं B मॅट्रिक्स इज कॉल्ड इनव्हर्स ऑफ ए मॅट्रिक्स A and is denoted by A inverse. मग there are two methods to finding the inverse of a matrix. मग फर्स्ट मेथड जे आहे इनव्हर्स ऑफ ए नॉन सिंग्युलर matrix by elementary transformation method. Inverse of a non-singular matrix by elementary transformation method. आता नॉन सिंग्युलर म्हणजेच काय, तर त्या मॅट्रिक्सचा डिटर्मिनंट नॉट इक्वल टू 0. जर मॅट्रिक्सचा डिटर्मिनंट नॉट इक्वल टू 0 येत असेल तर त्या मॅट्रिक्सला काय म्हणायचं, नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स म्हणायचं. मग इलेमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन मेथडने काय करायचं, आपल्याला फाइंड करायचं. मग सुरुवातीला मेथड टू फाइंड ए इनव्हर्स बाय इलेमेंटरी रो ट्रान्सफॉर्मेशन मेथड आपण दोन मेथडने फाइंड करू शकतो. ए इनव्हर्स बाय इलेमेंटरी रो ट्रान्सफॉर्मेशनने फाइंड करू शकतो किंवा ए इनव्हर्स बाय इलेमेंटरी कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशनने फाइंड करू शकतो. कुठलीही तुम्ही एक मेथड यूज करा आणि ए इनव्हर्स काय करू शकता, फाइंड करू शकता. आता ए इनव्हर्स फाइंड करायचा आहे बाय युजिंग इलेमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन मेथड. तर काय करायचं, कन्सिडर द इक्वेशन किंवा दिलेलं जे मॅट्रिक्स आहे तो कसा लिहायचा, ए इंटू ए इनव्हर्स इज इक्वल टू आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आय. ए मॅट्रिक्स दिलेला आहे इंटू ए इनव्हर्स इज इक्वल टू आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आय. आता ए मॅट्रिक्स जो आहे, ए मॅट्रिक्सची जी ऑर्डर असणार आहे तीच ऑर्डर जी राईट साईडचा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आहे तो आयडेंटिटी मॅट्रिक्सची ऑर्डर असणार. ए मॅट्रिक्सची ऑर्डर 2x2 असेल तर आयडेंटिटी मॅट्रिक्सची ऑर्डर पण 2x2. आयडेंटिटी मॅट्रिक्स म्हणजे डायगोनल एलिमेंट 1, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0. आणि आता आपल्याला काय करायचंय, इनव्हर्स फाइंड करायचा आहे बाय युजिंग रो ट्रान्सफॉर्मेशन. आता रो ट्रान्सफॉर्मेशनने फाइंड करताना हा जो ए मॅट्रिक्स आहे या ए मॅट्रिक्स रिड्युसेस टू आयडेंटिटी मॅट्रिक्स बाय युजिंग रो ट्रान्सफॉर्मेशन. ए मॅट्रिक्स जो आहे आपल्याला ए मॅट्रिक्स कुठल्या फॉर्ममध्ये रिड्यूस करायचा, तर आयडेंटिटी फॉर्म जो युनिट मॅट्रिक्स आहे त्या युनिट मॅट्रिक्स मध्ये काय करायचं, आपल्याला रिड्यूस करायचं आहे. मग आता युनिट मॅट्रिक्स मध्ये रिड्यूस करताना काय करायचं, perform suitable row transformation on the matrix A so that it convert into identity matrix I. युनिट मॅट्रिक्स और आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मध्ये काय करायचं, आपल्याला कन्वर्ट करायचं. मग कन्वर्ट करताना काय करायचं, जर 3x3 चा जर मॅट्रिक्स असेल
आपण सर्व सपोज करू 3x3 चा मॅट्रिक्स आहे. मग 3x3 चा मॅट्रिक्स असेल तर पहिला जो एलिमेंट आहे फर्स्ट रो आणि फर्स्ट कॉलम मध्ये जो एलिमेंट आहे तो काय करायचा, रिड्युसेस टू 1. 1 मध्ये तो काय करायचा, रिड्यूस करायचा, 1 आणायचा. आता 1 आणल्याच्या नंतर त्याच्या ज्या बिलोचे एलिमेंट आहेत, A2 1 असेल, A3 1 असेल, ते काय करायचे, 0 करायचे बाय रो ऑपरेशन. आणि जे ऑपरेशन तुम्ही लेफ्ट साइडला घेणार आहे तेच ऑपरेशन काय करायचे, राईट साइडचा जो आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आहे त्या आयडेंटिटी मॅट्रिक्स वर घ्यायची. पहिला एलिमेंट जो आहे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मध्ये 1 आणला, त्याच्या बिलोचे एलिमेंट आपण 0 केले बाय रो ऑपरेशनने. त्यानंतर जो सेकंड रो सेकंड कॉलम मध्ये जो एलिमेंट आहे A22 तो काय करायचा, 1 आणायचा. तो 1 आणल्याच्या नंतर त्याच्या बिलोचा एलिमेंट कुठला असणार आहे, A32 असणार आहे. आणि त्याच्या अबव एलिमेंट A12 असणार आहे. हे काय करायचे, 0 करायचे. त्याच्या बिलोचा एलिमेंट आणि त्याच्या अबव एलिमेंट काय करायचा, 0 करायचा बाय युजिंग रो ऑपरेशन. सेम ऑपरेशन कशावरती घ्यायचे, राईट साइडचा जो आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आहे त्यावरती घ्यायचा. त्यानंतर थर्ड रो आणि थर्ड कॉलम मध्ये जो एलिमेंट आहे A33 तो काय करायचा, 1 आणायचा. 1 नसेल तर तिथे 1 आणायचा बाय युजिंग जो सुटेबल ऑपरेशन्स असतील ते सुटेबल ऑपरेशन घेऊन तिथे 1 आणायचं. 1 आणल्याच्या नंतर त्याच्या अबवचे जे एलिमेंट आहेत त्याच्या अबवचे एलिमेंट कुठले असणार आहेत, A23 असणार आहे आणि A13 असणार आहे. ते काय करायचे, रिड्युसेस टू 0 करायचे. आणि एकदा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मध्ये A मॅट्रिक्स आपण रिड्यूस केला, A मॅट्रिक्स मध्ये आपण रिड्यूस केला, A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I. म्हणजेच A मॅट्रिक्स कशामध्ये रिड्यूस केला, आयडेंटिटी मॅट्रिक्स I मध्ये रिड्यूस केला आणि I ने A इनवर्सला मल्टिप्लाय केलं तर A इनवर्सच मिळणार आहे आणि इज इक्वल टू B मॅट्रिक्स. आणि B मॅट्रिक्स म्हणजेच राईट साइडचा जो आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आहे त्यावरती ऑपरेशन घेतल्यानंतर जो न्यू मॅट्रिक्स मिळणार आहे तो B मॅट्रिक्स असणार आहे आणि तोच आपला इनवर्स असणार आहे, दिलेल्या मॅट्रिक्सचा इनवर्स असणार आहे. आता असं क्वेश्चन घेऊया आपण एक, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मॅट्रिसेस किंवा मॅट्रिक्स बाय एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन मेथड. इथे एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन मेथड म्हटलेलं, मग तुम्ही कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशन यूज करू शकता किंवा तुम्ही रो ट्रान्सफॉर्मेशन यूज करू शकता. मग हे मॅट्रिक्स दिलेलं आहे, 0 पहिला रो आहे 0 1 2, सेकंड रो आहे 1 2 3, थर्ड रो आहे 3 1 1. आता याचा आपल्याला इनव्हर्स फाइंड करायचा. मग सोल्युशन लिहिताना दिलेला मॅट्रिक्स जो आहे तो आपण कॅपिटल A म्हटलं. मग 0 1 2, सेकंड रो आहे 1 2 3, थर्ड रो आहे 3 1 1. आता या मॅट्रिक्सचा इनव्हर्स फाइंड होतो का नाही ते आपल्याला कसं चेक करायचं, तर दिलेला मॅट्रिक्स जर नॉन सिंग्युलर असेल म्हणजे त्याचा डिटर्मिनंट नॉट इक्वल टू 0 असेल तर त्या मॅट्रिक्सचा इनव्हर्स काय होतो, एक्झिस्ट होतो. म्हणून आपल्याला या मॅट्रिक्सचा डिटर्मिनंट चेक करायचा. करू शकता तुम्ही, डिटर्मिनंट चेक करा, त्या डिटर्मिनंटची व्हॅल्यू नॉट इक्वल टू 0 राहणार, मग इनव्हर्स एक्झिस्ट. मग कन्सिडर द इक्वेशन. कुठलं इक्वेशन कन्सिडर करायचं, A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू आयडेंटिटी मॅट्रिक्स I. मग A मॅट्रिक्स आहे 0 1 2 1 2 3, थर्ड रो 3 1 1 इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आहे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. आता मला काय करायचं आहे, हा जो A मॅट्रिक्स आहे तो A मॅट्रिक्स आयडेंटिटी मॅट्रिक्स मध्ये मला रिड्यूस करायचा.
म्हणजे मला पहिला इलेमेंट जो आहे तो इथे 1 आणायचा आहे, 0च्या ऐवजी 1 आणायचा आहे. मग जे रो सुटेबल ऑपरेशन जे आहे ते सुटेबल ऑपरेशनचा यूज करून मला तो 1 आणायचा. मग मला इथे खाली आहे सेकंड रो मध्ये तो एलिमेंट 1 आहे. मग मी काय केलं, पहिलं ऑपरेशन घेतलं, फर्स्ट रो आणि फर्स्ट रो आणि सेकंड रो यांची जर इंटरचेंज केली तर मला काय मिळणार आहे, पहिला एलिमेंट काय मिळेल, 1 मिळेल. मग मी पहिलं ऑपरेशन घेतलं, इंटरचेंज फर्स्ट रो अँड सेकंड रो. मी पहिल्या रो आणि सेकंड रो मध्ये इंटरचेंज करतोय. मी थर्ड रो मध्ये इंटरचेंज करतोय का, नाही. थर्ड रो काय करायचा, कॉन्स्टंट ठेवायचा, जसा तसा ठेवायचा. आता पहिला रो लिहिला, मग मी 1 2 3 आणि फर्स्ट रो जो आहे तो सेकंड रो मध्ये लिहिला 0 1 2. तसंच राईट साईडचा जो आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आहे त्यावरती सेम ऑपरेशन घ्यायची. मग जो सेकंड रो आहे तो मी फर्स्ट रो लिहिला 0 1 0 आणि जो फर्स्ट रो आहे तो काय लिहिला, सेकंड रो लिहिला 1 0 0. आता मी काय केलं, इथे 1 आणला. आता 1 आणल्याच्या नंतर त्याच्या बिलोचे एलिमेंट काय करायचे, मला 0 करायचे. आता 0 केव्हा होणार आहे, 1 A to 1 ऑलरेडी इथे 0 आहे, एक एलिमेंट 0 आहे. आता थर्ड रो मध्ये जो एलिमेंट आहे A31 हा 0 करायचा. मग मला थर्ड रो मध्ये काय करायचा, चेंज करायचा. मग काय चेंज करायला, थर्ड रोचा जो एलिमेंट आहे त्याने फर्स्ट रोच्या एलिमेंटला जर मल्टिप्लाय केलं, फर्स्ट रोच्या एलिमेंटला मल्टिप्लाय केलं आणि त्यामधून सबस्ट्रॅक्ट केलं तर काय होईल, 0 होईल. मग पहा ऑपरेशन, चेंज इन R3 बाय R3 minus 3 times R1. R3 मधून R1च्या एलिमेंटला 3 ने मल्टिप्लाय केलं आणि R3 मधून तो सबस्ट्रॅक्ट केला तर मला 0 मिळणार. मग पाहूया, मग फर्स्ट रो आणि सेकंड रो मध्ये काय चेंज करतो का आपण, नाही करत. म्हणून पहिला रो आणि सेकंड रो ॲज इट इज ठेवायचा. मग मला थर्ड रो मध्ये चेंज करायचा. काय चेंज करायचा, R3 minus 3 times R1. हे जे ऑपरेशन आहे, जे कॅल्क्युलेशन आहे, हे कॅल्क्युलेशन काळजीपूर्वक घ्यायचं. मग 3 minus 3 times 1 म्हणजे 0. त्यानंतर त्याच्या पुढचा एलिमेंट 1 minus 3 times 2 म्हणजे 1 minus 6 minus 5 आणि 1 minus 3 times 3 म्हणजे 1 minus 9 म्हणजे minus 8. तसंच राईट साईडला 0 minus 3 times 0 म्हणजे 0च येईल. त्यानंतर 0 minus 3 times 1 म्हणून -3 येईल आणि 1 minus 3 times 0 म्हणजेच 1 येईल. मी त्याच्या बिलोचे एलिमेंट 0 केले. त्यानंतर पाहायचं, आता हा जो सेकंड रो आणि सेकंड कॉलम मध्ये जे एलिमेंट आहे A22 हा 1 आणायचा. 1 नसेल तर 1 आणायचा. इथे ऑलरेडी काय आहे, इथे 1 आहे. मग आता त्याच्या मला बिलोचा एलिमेंट 0 करायचा आहे, त्याच्या अबावचा एलिमेंट 0 करायचा. आता बिलोचा एलिमेंट कसा 0 करता येईल पहा. मग थर्ड रो मधून पहा चेंज कशामध्ये करायचं, मग थर्ड रो मध्ये करायचं. मग थर्ड रो मध्ये काय चेंज करायचं आहे, R3 प्लस 5 टाइम्स R2 घेतलं. R3 प्लस 5 टाइम्स R2 घेतलं तर 0 होणार आहे. जो 1 आणलाय त्याला मल्टिप्लाय केलं 5 ने आणि ते ऍड केलं कशामध्ये, थर्ड रो मध्ये, तर मला 0 होणार आहे. त्यानंतर त्याच्या अबावचा एलिमेंट कसा 0 होईल, तर चेंज इन R1 बाय R1 minus 2 times R2 तर 0 होईल. मग मला 2 रो मध्ये चेंज करायचं. ॲट अ टाइम मी दोन्ही ऑपरेशन घेऊ शकतो, तुम्ही नाहीतर तुम्हाला कॅल्क्युलेशन साठी तुम्ही सिंगल ऑपरेशन घेतलं तरी चालेल. आता मला सेकंड रो मध्ये चेंज करतोय का आपण, नाही करत.
म्हणून सेकंड रो ॲज इट इज ठेवला 0 1 2 1 0 0. आता मला थर्ड रो मध्ये चेंज करायचं आहे. पहिलं ऑपरेशन घेतो मी. मग 0 प्लस 5 टाइम्स 0 म्हणजे 0 येईल आणि -5 प्लस 5 टाइम्स 5 म्हणजे -5 प्लस 5 0 होईल. त्यानंतर -8 प्लस 5 टाइम्स 2 म्हणजे -8 प्लस 10 म्हणून 2 येईल. त्यानंतर सेम ऑपरेशन राईट साईड 0 प्लस 5 टाइम्स 1 म्हणजे 5 येईल. त्यानंतर -3 प्लस 5 टाइम्स 0 म्हणजे -3 येईल आणि 1 प्लस 5 टाइम्स 0 म्हणजे 1 येईल. मी थर्ड रो मध्ये चेंज केला. तसंच सेकंड रो मध्ये चेंज करायचं. काय चेंज करायचं आहे तर R1 - 2 टाइम्स R2. मग R1 - 2 टाइम्स R2 म्हणजे 1 - 2 टाइम्स 0 म्हणजे 1 येईल. त्यानंतर 2 - 2 टाइम्स 1 म्हणजे 0 येईल. 3 - 2 टाइम्स 2 म्हणजे 3 - 4 -1 येईल. त्यानंतर सेम राईट साईडला 0 - 2 टाइम्स 1 म्हणजेच -2 येईल. 1 - 2 टाइम्स 0 म्हणजेच 1 येईल आणि 0 - 2 टाइम्स 0 म्हणजे 0 येईल. मी काय केलं सेकंड रो आणि फर्स्ट रो आणि थर्ड रो मध्ये काय केला चेंज केला. आता मी सेकंड रो आणि सेकंड कॉलम मध्ये जो एलिमेंट आहे तो 1 आणला. त्याच्या अबाव एलिमेंट त्याच्या बिलोचा एलिमेंट काय केला मी 0 केला. आता मला काय करायचंय तर हा जो एलिमेंट आहे थर्ड रो थर्ड कॉलम मध्ये 2 तो 1 आणायचा आहे. पहा आता तो 1 कसा आणता येईल तर मल्टिप्लाइंग R3 बाय 1/2. R3 ला जो थर्ड रो आहे त्याला मी 1/2 ने जर मल्टिप्लाय केलं तर काय होईल 1 येईल. मग घेतलं ऑपरेशन. फर्स्ट रो आणि सेकंड रो जशाच तसा ठेवायचा आहे. आपण थर्ड रो मध्ये चेंज करतो. मग 0 0 1 तसंच राईट साईडला 5/2 -3/2 आणि 1/2 मी 1 आणला. आता त्याच्या अबावचा एलिमेंट काय करायचा आहे मला 0 करायचा आहे. म्हणजे सेकंड रो आणि फर्स्ट रो मधील जे एलिमेंट आहेत ते मला 0 करायचे. मग आता मला सेकंड रो मध्ये एलिमेंट कसा 0 करता येईल तर चेंज इन R2 बाय R2 - 2 टाइम्स R3 घेतलं तर हा 0 होणार आहे. त्यानंतर फर्स्ट रो मध्ये कसं चेंज करता येईल 0 करता येईल हा -1 तर चेंज इन R1 बाय R1 प्लस R3 या दोन्हींची जर ऍडिशन घेतली तर ते 0 होईल. मग मला कुठल्यामध्ये चेंज करतोय आपण फर्स्ट रो आणि सेकंड रो मध्ये. थर्ड रो कसा ठेवायचा ॲज इट इज ठेवायचा. मग मी ठेवला थर्ड रो ॲज इट इज ठेवला. आता चेंज केला मी फर्स्ट रो सेकंड रो मध्ये चेंज करायचा. आता 0 - 2 टाइम्स 0 म्हणजे 0 येईल. 0 - 2 टाइम्स 0 म्हणजे 0 येईल. 1 - 2 टाइम्स 0 म्हणजेच 1 येईल. 2 - 2 टाइम्स 1 म्हणजेच 2 - 2 0 होईल. तसंच राईट साईडला ऑपरेशन घेतलंय 1 -2 टाइम्स 5/2 म्हणजे 2 कॅन्सल होईल. 1 - 5 राहील म्हणजेच 1 - 5 म्हणजेच -4 येईल. तसंच 0 - 2 टाइम्स -3/2 मायनस प्लस होईल. 2 कॅन्सल होईल ओनली 3 राहील. तसंच 0 - 2 टाइम्स 1/2 2 कॅन्सल होईल -1 राहील. 0 - 2 टाइम्स 1/2 म्हणजे इथे -1 राहील तर -1 पाहिजे. त्यानंतर आता फर्स्ट रो मध्ये चेंज करायचं आहे तर काय चेंज करायचं आहे R1 प्लस R3. फर्स्ट रो आणि थर्ड रोची ॲडिशन घ्यायची. 1 प्लस 0 1च येईल. 0 प्लस 0 0च येईल आणि
-1 + 1 0 होईल. -2 + 5/2 -2 + 5/2 क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घ्या म्हणजेच -4 + 5/2 म्हणजेच येईल +1/2 येईल. तसंच 1 + -3/2 क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घेतलं 2 - 3/2 म्हणजे -1/2 आणि 0 + 1/2 म्हणजेच 1/2 येईल. हा ए मॅट्रिक्स काय झाला, जो दिलेला ए मॅट्रिक्स आहे तो युनिट मॅट्रिक्स मध्ये काय झाला, रिड्यूस झाला. मग याला लिहिता येईल आय मॅट्रिक्स आय इंटू ए इनव्हर्स इज इक्वल टू राईट साईडचा मॅट्रिक्स तसं लिहायचा. मग आयने ए इनव्हर्सला मल्टिप्लाय केलं तर ए इनव्हर्स येईल आणि ए इनव्हर्स इज इक्वल टू पहिला रो येईल 1/2 -1/2 1/2 3 - 1 ते -1 पाहिजे 5/2 -3/2 1/2 तर हाला दिलेल्या मॅट्रिक्सचा ए इनव्हर्स. आणि हा ए इनव्हर्स आणि ए मॅट्रिक्सचं जर तुम्ही मल्टिप्लिकेशन घेतलं, तुम्हाला व्हेरीफाय करायचं आहे जर हा फाइंड केलेला इनव्हर्स बरोबर आहे की नाही, तर ए मॅट्रिक्स आणि ए इनव्हर्स यांचं मल्टिप्लिकेशन घेतलं तर तो आयडेंटिटी मॅट्रिक्स आलाच पाहिजे. जर आयडेंटिटी मॅट्रिक्स येत असेल तर आपण फाइंड केलेला ए इनव्हर्स बरोबर आहे. तर एक एक्झाम्पल पाहिलं पहा. आता पुढचं जे एक एक्झाम्पल आहे ते आपण कॉलम ट्रान्सफॉर्मेशनने फाइंड करू. थांबूया आता. थँक्यू.